Hello students, welcome to the Take It Easy channel. In this class, I am going to discuss about ARM embedded systems and ARM processor fundamentals, Unit 1, Part 4, which is continued from the previous tutorial classes. So in the previous classes, I have covered up to ARM core data flow model. So today in this class, I am going to cover about registers, CPSR and processor modes. Okay, so before going into the next slide, please all of you subscribe my channel Take It Easy, in which I will upload educational videos so that you may be getting some idea. So I hope you will all subscribe my channel. So now let us go for next slide. So in the ARM processor, registers which is shown in this diagram, GPRs or 32-bit size can hold data or address. That is, ARM processor has 16 data registers. You can see in this diagram. That is R0 to R15. 16 data registers are there, and they are all can hold 32-bit data or address. So these registers are identified by the letter R, small r usually, or even we can use capital R, but basically they are represented by letter R, and along with that the number of registers is indicated. For example, register 4 is indicated as R4, and register R5 is indicated as R5, and so on, like this. So R0 to R15 are the general purpose registers in ARM processor, which are used to store the data or address. They can able to store up to 32-bit data. So processor can operate in 7 modes. We know that the processor can operate in 7 different modes. So depending upon the modes, some registers are hidden. We'll be discussing that in the next slides. So there are 16 data registers plus 2 processor status registers. So totally 18 active registers are available. Here in this you can see 16 data registers are there. Along with this, there is another processor register which is called as CPSR, current program status register. So along with this, in different modes, there is another register which is not shown in this diagram. That is a saved program status register, SPSR. SPSR is not indicated in this because in the these registers are available in the user mode. So this is a user mode registers. So SPSR is not available in the user mode, so that it is not shown in this diagram. So R0 to R15 can be used in the program to store any data. But in these 16 registers, 16 data registers, R13, R14 and R15 registers are used for special functions. They are also called as special function registers because they are used for some special functions. Here R13 register is used as a stack pointer. That is, R13 can be used as a stack pointer, and R14 is used as a link register, and R15 is used as a program counter. Okay, so these are the 3 special function registers. Along with data storage, they can be used for these 3 purposes. That is, R13 can be used as stack pointer in case we read the subroutine, and whenever we call the subroutine, we need to store data temporarily in the stack, so that to point to the stack, stack pointers are used in a program in many microcontrollers. Usually stack pointer name itself is used in many of the microcontrollers and many of the microprocessors, but in this R13 is used as a stack pointer. So there is another register which is called as R14, which is used as a link register. That is, whenever there is a call to the subroutine, after the execution of the subroutine, it has to return back to the main calling program, so that the return address is required. So that return address is stored in the link register, which is R14. R14 is used as a link register. So before the control is transferred to the subroutine,
link register, in the link register, return address is stored. After the completion of the subroutine execution, it will be using that link register to return back to the calling program. Okay. So next, R15 is used as a program counter. So most of the microcontrollers and microprocessors are having this PC, program counter, to keep track of the program instructions which are stored in memory. That is, program is stored in the memory. One by one instructions are fetched by the processor and executed by using this PC. So PC, program counter, is the one which is holding the address of the next instruction stored in memory. So PC will be automatically updated after the one instruction is fetched, and it will be pointing to next instruction. So this is PC. So CPSR is a current program status register which is holding the status information of the processor. Along with, we can control some operations of the processor in this CPSR. We will be discussing this CPSR in the coming slides or in the coming videos. Okay. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ GPRs ಅಂದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಆರ್ಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 16 ಡೇಟಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಇದೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ. R0 to R15 ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೈತಿ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 16 ಡೇಟಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇವು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, ಬಟ್ ಯೂಸಲಿ ಅದನ್ನು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ನಂಬರ್, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ 4 ಅಂದರೆ R4 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ನಾವು. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ 5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ R5 ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ 6 ಆದರೆ R6 ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಓಕೆ. ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರು ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R2 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎರಡೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಓಕೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸು 32 ಬಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ನಾವು 32 ಬಿಟ್ಟನ್ನು ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೇಟಾ ಆರ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೋದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ 232 ಬಿಟ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದರೆ, ಎರಡು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ 32 ಬಿಟ್ ನಂಬರನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಥರ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ 16 ಡೇಟಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ 3 ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ R13 ಮತ್ತು R14, R15 ಅದಾವಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಮೇನ್ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಅವು ಬೇರೆ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ R13 ಅಂತ ಐತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಪಾಯಿಂಟರಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು R13 ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಪಾಯಿಂಟರ್. ಓಕೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಪಾಯಿಂಟರಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಬ್ರೂಟೀನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೇಟಾ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡೇಟಾನ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಕನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಮೇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದಾಗ ಅದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಮೆಮೊರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಮೆಮೊರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಪಾಯಿಂಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಂತಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 8051 ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಇದ್ದ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ SP-ಯಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ R13 ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನ ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ R13 ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ R14 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಿಂಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಸಬ್ ರೂಟೀನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸಬ್ ರೂಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಮೇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ವಾಪಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಲಿಂಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ತದೆ. ಅದು ಲಿಂಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ R14 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯೂಸಲಿ ನೀವು 8051 ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಸಬ್ ರೂಟೀನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸಲಿ RET ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. RET ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. RET ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. RET ಮುಖಾಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ ಆಗೈತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ RET ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ R14ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನ ಲಿಂಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸಬ್ ರೂಟೀನಿಂದ ಮೇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು, ಆವಾಗ PC ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ.
ಸೊ ಇದು R14 ಲಿಂಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು R15 ಐತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಳ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, PC ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಶಾರ್ಟಾಗಿ. ಸೊ ಇದು ಪರ್ಪೋಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದಿರೋದನ್ನು ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು 1 by 1 ಫೆಚ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ PC, ಅದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಯೂಸಲ್ಲಿ ಅದು ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ PC ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೆಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫೆಚ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ PC ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೆಚ್ ಆತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ PC ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇದು PC ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟು ಬಿ ಫೆಚ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೆಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ PC. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ PC ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಫೆಚ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು. ಸೊ ಇದು PC ಆಯಿತು. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 16 ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಡೇಟಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, CPSR ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ARM ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಅಥವಾ ರಿಸೆಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೆಟ್ ರಿಸೆಟ್ ಸ್ಟೇಟಸನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಪರೇಷನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಅಲೋ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಮೋಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಟೋಟಲಿ 7 ಮೋಡ್ಸ್ ಅದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ, 7 ಮೋಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 7 ಮೋಡ್ಸ್, ಒಂದು ಮೋಡಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಮೋಡ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ CPSR ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೇಟ್, ARM ಪ್ರೊಸೆಸರ್ 2 ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಒಂದು ತಮ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ARM ಸ್ಟೇಟನ್ನು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು CPSR ಮುಖಾಂತರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಯೂಸರ್ ಮೋಡಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಈ ಫಿಗರ್ ಐತಲ್ಲ ಯೂಸರ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಡ್ರಾ ಮಾಡೈತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಸೇವ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತೇಳಿ SPSR ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ SPSR ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೂಸರ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ SPSR ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಯೂಸರ್ ಮೋಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ SPSR, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಮೋಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದ್ರಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಯೂಸರ್ ಮೋಡ್ ಇದ್ದಿದೆ. ಸೊ ಇದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಹೋಗೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಇದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಡೇಟಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ R13, R14 ಆ್ಯಂಡ್ R15 ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಪೋಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಓಕೆ, R13 is used as a stack pointer and holds top of stack in the current processor mode ಅಂತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ R14 is used as a link register and stores the return address of subroutine. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ರೂಟೀನ್ ಅಲ್ಲ, ರಿಟರ್ನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಸಬ್ರೂಟೀನ್ ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲ, ಸಬ್ರೂಟೀನಿಂದ ಫ್ರಾಮ್ ಸಬ್ರೂಟೀನ್ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ R15 ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್. ಓಕೆ, and stores the address of the next instruction to be fetched by the processor. So next slide ಹೋಗೋಣ ಹೀಗೆ. ಸೊ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 2 32-bit ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್, PSRs ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ. PSRs ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ PSR ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಬರ್ತೈತೆ. ಒಂದದು ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, CPSR ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಇದು ಯೂಸ್ ಟು ಮಾನಿಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೇವ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ, SPSR ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಇದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತದೆ. CPSR ಮೇ ಬಿ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಫ್ಲಾಗ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ 8051 ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು 8051 ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ, PSW. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ CPSR ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಮೋರ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಬೌಟ್ CPSR ಹೋಗೋಣ. CPSR ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ 32-bit ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 4 ಫೀಲ್ಡಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು 4 ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ 32-bit ಡಿವೈಡೆಡ್ ಐತಲ್ಲ, 8-bit 4 ಭಾಗ. ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾಗ, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಐತಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು 8-bit, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ 8-bit, ಆಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ 8-bit ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟೋಟಲಾಗಿ 32-bit ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ, ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಐತಲ್ಲ, ಅದು 31 to 24 ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ,
ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಲಾಗ್ಸನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಟ್ 31 ಬಿಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ನು ಅದರೊಳಗಡೆ ಫ್ಲಾಗ್ಸನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆಗೈತಿ. ಬಿಟ್ 31 ಅದರಲ್ಲಿ ಎನ್ ಇದೆ. ಏನಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಅದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಏಳು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆದಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಸೆಟ್ ಆಗೈತಿ. ಓಕೆ, ಈ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೈತಿ ಬಿಟ್ 31ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆಯೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಫ್ಲಾಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎನ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಝೆಡ್ ಫ್ಲಾಗ್. ಝೆಡ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಭಾಳ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 8051 ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಝೆಡ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಝೆಡ್. ಓಕೆ, ಅದು ಬಿಟ್ 30ಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ 0 ಇರ್ತೈತಿ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆದಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದರ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆವಾಗ 0 ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಈ ಝೆಡ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಸೆಟ್ ಆಗೈತಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಬಿಟ್ 30 ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೈತಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 0 ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 0 ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ನಾವು 0 ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದದ್ದು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಫ್ಲಾಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫ್ಲಾಗ್, ಇದು ಕೂಡ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಲಾಗ್. ಭಾಳ ಯೂಸಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರಲ್ಲಿ ಇದು ಸಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಸಿ ಫ್ಲಾಗು ಕ್ಯಾರಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಎಡಿಷನ್ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾರಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. MSB ಇಂದ ಕ್ಯಾರಿ ಬರ್ಬೋದು. ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟಿಂದ ಕ್ಯಾರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾರಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಫ್ಲಾಗ್ ಸೆಟ್ ಆಗೈತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತೆ. ವಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಅಂದರೆ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಫ್ಲಾಗ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಬೋದು ರಿಸಲ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆನ್ಸರನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತಂದರೆ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆದಾಗ ಈ ಫ್ಲಾಗ್ ಸೆಟ್ ಆಗೈತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಫ್ಲಾಗ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಫ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಐತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಐತಲ್ಲ, ಇದು ನಾವು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಫೀಲ್ಡನ್ನು. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಿಟ್ 0 to ಬಿಟ್ 4, ಬಿಟ್ 0, ಬಿಟ್ 1, ಬಿಟ್ 2, ಬಿಟ್ 3, ಬಿಟ್ 4. ಈ ಬಿಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮೋಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೋಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ 7 ಮೋಡ್ಸ್ ಅದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. 7 ಮೋಡ್ಸ್ ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯೂಸರ್ ಮೋಡು, ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಮೋಡು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೋಡು, ಅಬಾರ್ಟ್ ಮೋಡು, ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಮೋಡು, ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೋಡು, ಫಾಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೋಡ್ ಅಂತೇಳಿ 7 ಮೋಡ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಒಂದು ಮೋಡಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಮೋಡಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಿಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮುಖಾಂತರ. ಓಕೆ, ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೋಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಬಿಟ್ಸ್, ಬಿಟ್ 0 to ಬಿಟ್ 4 ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಬಿಟ್ 5 ಐತಲ್ಲ, ಅದು ಟಿ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಟಿ. ಸೊ ಟಿ ಅಂದರೆ ತಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಆರ್ಮು 2 ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೈತಿ. ಒಂದು ಆರ್ಮ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ತಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, 2 ಸ್ಟೇಟ್. ಒಂದು ಆರ್ಮ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ 32 ಬಿಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೆಟ್ಟು 32 ಬಿಟ್ ಇದೆ. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ 16 ಬಿಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟಿ ಬಿಟ್, ತಮ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇತ್ತಂದರೆ ತಮ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಇದು ಆರ್ಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇದ್ದಾಗ ತಮ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಟಿ ಬಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ಟಿ ಬಿಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಐ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಬಿಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಇದರ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಮಾಸ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಮಾಸ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸರಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಒಂದೇದು ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಶಾರ್ಟಾಗಿ IRQ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟಾಗಿ FIQ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, 2 ಟೈಪ್ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ಸ್. IRQ ಇಂಟ್ರಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ಎನೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ IRQ ಇಂಟ್ರಪ್ಟನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ವಿಸನ್ನು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರ FIQ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ FIQ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಐತಲ್ಲ, ಅದು ಎಫ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. IRQ ಇಂಟ್ರಪ್ಟನ್ನು ಐಯಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು IRQ ಇಂಟ್ರಪ್ಟನ್ನು ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಐ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಫ್ ಮುಖಾಂತರ FIQನ ಎನೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸೇಬಲ್ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಮ್ ಕೋರ್ ಯೂಸಸ್ CPSR ಟು ಮಾನಿಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್.
ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ 32-bit ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೈಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಫೈಲ್. ಇದು ಕೂಡ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಫೈಲಲ್ಲೇ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಎ ಸೆಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ CPSR is having 4 ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಬಿಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಬಿಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫ್ಲಾಗ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಐತಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಟ್ 24 ಇಂದ ಬಿಟ್ 31 ಫ್ಲಾಗ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇಟಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ 16 to 23, ಬಿಟ್ 16 ಇಂದ ಬಿಟ್ 23 ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿಟ್ 8 ಇಂದ ಬಿಟ್ 15 ಬರುತ್ತೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಐತಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಟ್ 0 to ಬಿಟ್ 7 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ 4 ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬಿಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆಗೈತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 4 ಫ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫ್ಲಾಗ್, ಅದು ಯೂಸಲಿ ಎನ್ ಅಂತ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್ ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್ ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಿಟ್ 31 ಪೊಸಿಷನ್, ಅದು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೈನ್ಡ್ ಆರ್ ಅನ್ಸೈನ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅನ್ಸೈನ್ಡ್ ಈಗ ಸೈನ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. n = 0 ಆದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. n = 1 ಆದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೈನ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತಂದರೆ n = 0 ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, n = 1 ಮೀನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಥರ 0 ಫ್ಲಾಗ್ ಇದು ಬಿಟ್ 30 ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗಿದು. ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ CPSR ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ 30 ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ 0 ಫ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಜೆಡ್ ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಜೆಡ್ ಇದೆ. z = 1 ಯಾವಾಗ ಆಕೈತೆ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ 0, ಅದರ್ವೈಸ್ z = 0. ಓಕೆ, z = 1 ಯಾವಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ 0 ಆದಾಗ. ರಿಸಲ್ಟ್ 0 ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದರ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದರೆ z = 0 ಆಗ್ತೈತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾರಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗಲು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಬಿಟ್ 29 ಇರ್ತೈತೆ. ಇದು ಕ್ಯಾರಿ ಫ್ಲಾಗ್ = 1 ಯಾವಾಗ ಆಕೈತೆ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಯಾರಿ ಬಂದಾಗ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ C = 0 ಇರ್ತೈತೆ. ಅದೇ ಥರ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಫ್ಲಾಗ್ V, ಅದು ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆದಾಗ, ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಂದು ರಿಸಲ್ಟು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದಾಗ ಈ ಫ್ಲಾಗ್ ಸೆಟ್ ಆಗೈತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಬೈ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ALU ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಎಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾವುದರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದಾಗ ಇದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಎಸ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಹಚ್ಬೇಕು, ನಾವು ಸಫಿಕ್ಸ್ ಹಚ್ಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದಾಗ ಕ್ಯಾರಿ ಬಂದರೆ ಕ್ಯಾರಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಸೆಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವಾಗ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ADDS, ಇದು ಎಸ್ ಮಾತ್ರ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಎಸ್ ಹಚ್ಚಲಿಲ್ಲ, ಎಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾರಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ CMP ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫ್ಲಾಗ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು add yes to the instructions. Okay, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು CPSR. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಪೋಸಿಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ CPSR ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಮೋರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದು. ಸೊ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮೋಡು ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸ್ಟೇಟನ್ನು ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರಪ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಡ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಅದು ನೋಡಿರಿ, ಮೋಡ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ 0 to ಬಿಟ್ 4 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಗಿವ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮೋಡ್. ದ 7 ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆರ್ ಯೂಸರ್, ಅವಾರ್ಟ್, FIQ, IRQ, ಸೂಪರ್ವೈಸರ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ 7 ಮೋಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋಡ್ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬಿಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ 0 to ಬಿಟ್ 4. ಆ ಬಿಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ಮೋಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದರೆ ಟಿ ಬಿಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಬಿಟ್ 5 ಅದು. T0 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಮ್ ಸ್ಟೇಟನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, T0 ಅಂದರೆ ತಮ್ ಸ್ಟೇಟು, ಆಮೇಲೆ 1 ಅಂದರೆ ಆರ್ಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಇದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ F ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, F = 1 ಆದರೆ ಇದು FIQ ಇಂಟ್ರಪ್ಟನ್ನು ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಡಿಸೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇದನ್ನು FIQ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಏನಾರ ಪ್ರೊಸೆಸರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದು F = 0 ಆತಂದರೆ ಅವಾಗ ಅದು ಇಂಟ್ರಪ್ಟನ್ನು ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ದ ಬಿಟ್ 7 ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಐ ಬಿಟ್. I = 1 ಆತಂದರೆ IRQ ಇಂಟ್ರಪ್ಟನ್ನು ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಇದು. ಓಕೆ,
i=0 ಆದರೆ ಈ IRQ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ F ಮತ್ತು I ಬಿಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಮಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಮಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅಲೋ ಮಾಡೋದನ್ನು ಇವೆರಡು ಬಿಟ್ಟಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಟರಪ್ಟ್ಸನ್ನು. ಸೊ ಇದು ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದು ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲು. ದಿಸ್ ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಈಸಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ. ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾರು ಇದ್ದರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಬರ್ತದೆ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್, ನನ್ನ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬಂದರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರ್ತವೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಡ್ದು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ.